హాయ్ హలో నమస్తే. ఇంజినీరింగ్ అనగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అకాడమిక్స్తో పాటు యాక్టివిటీస్. మరి సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి మనం తెలుసుకుందాం. ఈ డీటెయిల్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు డీన్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కె అమరేష్ గారు. వారితో మాట్లాడదాం, టోటల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. అమరేష్ గారు హాయ్ అండి. హలో అండి. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్యాంపస్ చూసాము, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో మోస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ చూస్తూ ఉంటే అకాడమిక్స్తో పాటు యాక్టివిటీస్కి కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తోంది. అండ్ కాలేజ్ ఈజ్ లైక్ అటానమస్ కాలేజ్. సో ఫస్ట్ అందరు స్టూడెంట్స్కి వచ్చే డౌట్ ఇది, అటానమస్కి అఫిలియేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ అఫిలియేటెడ్ యూనివర్సిటీ అండ్ autonomous. Affiliated means, so suppose we are presently in Hyderabad, so we are under J into H Hyderabad. Yeah. So under that, so we different colleges are there. So now St. Peter's have become an autonomous institution. The difference what it makes here is, so curriculum, we can design our own curriculum and what are the activities and what are the subjects and all. So if in minor and honor degree courses, whatever the courses that we want to introduce with respect to autonomous, that we have a liberty. The thing is nothing but finally approval will be there with respect to the JNT University only. So this is the basically difference, major difference with respect to the affiliated as well as autonomous. సో సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ముఖ్యంగా యాక్టివిటీస్, ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అకాడమిక్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ గురించి? So basically we have different activities, co-curricular, curricular, co-curricular, extracurricular activities. ఓకే. In our college, a separate cell is there that is called as a student council. Under student council, we have various clubs are there. Like photography club is there, Arsena club is there. And also we have an association, alumni association is there, where we are calling it as Pecantians. So like this we have, so where each and every student can participate. So this is, we have different activities where we will be conducting with respect to activities, workshops and all. సో సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వాట్ ఆర్ ద మైనర్ అండ్ హానర్ కోర్సెస్? AICT also introduced here minor and honor degree courses. Why these courses are designed here is, so suppose a electrical student, EEE student, so he want to do, he is having an interest towards to the computer science subjects, Yes. right? And EC student or civil student, మామూలు కోర్సెస్లో చదవకుండా మైనర్ అండ్ హానర్ డిగ్రీ కోర్సెస్ వేరే సబ్జెక్ట్స్లో చదవాలి అనుకుంటే, సో నౌ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ హియర్ మైనర్ అండ్ హానర్స్ డిగ్రీస్. వావ్. Right. Minors courses. So in the minor courses we have AML, Artificial Intelligence and Machine Learning, one is there. And one more is Internet of Things we have. And one more is Data Science. So student can choose, a civil student or EC student or a EEE student can choose different courses. Every student can participate in the placements. Not only CSS students, any of the EEE, EC or civil student can participate with respect to the computer science background also. ఓకే. నెక్స్ట్ మూక్ కోర్సెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. So in the campus, in the autonomous, what we are introducing is massive open online courses. These are the MOOCs courses, means abbreviated as massive open online courses. Yeah. What the advantage of these courses is nothing but, so each and every branch having a professional and open electives, right? In the professional and open electives, what the students can do is, వాడు స్టూడెంట్ పిల్లవాడు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా కానీ ముందే, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ థర్డ్ ఇయర్స్ 4-1లో ఉండాలి పిల్లవాడు, 4-1 చదవాలి నెక్స్ట్ అకాడమిక్ 26-27లో 4-1కి వెళ్ళాలి. కానీ మేము ఏం ఆప్షన్ ఇస్తున్నామంటే, పిల్లవాడు ముందే 3-2లోనే వాడికి ఏదైతే కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, అంటే 4-1లో ఏదైతే కోర్స్ ఉందో ఆ కోర్సును వాళ్ళ టీచర్ సహాయంతో ముందే తీసుకోవచ్చు. ముందు సెమిస్టర్లోనే 3-2 సెమిస్టర్లోనే ఆ కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. ఆ కోర్స్ తీసేసుకొని ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్పిటిఎల్ కోర్స్ అని ఉన్నాయి, right? NPTEL or స్వయం కోర్సెస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్లాట్ఫామ్ వేర్ దే కెన్ యూస్ ఫర్ మూక్స్ కోర్సెస్, రైట్? అవి తీసుకొని వాళ్ళు 12 వీక్స్ కోర్స్ చేయాలి. 12 వీక్స్ కోర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి కోర్స్ అంతా 12 వీక్స్ చేసి ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ అయితే 3 క్రెడిట్స్ వస్తాయి. ఆ 3 క్రెడిట్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో వాడు మళ్ళీ అదే సబ్జెక్టు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మూక్స్ కోర్సెస్ వేర్ ద స్టూడెంట్ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ బెనిఫిట్. Either he or she can take MOOCs courses, at least 2 courses can take per semester. Okay. In advance they can take and they can complete the courses. So if they complete the courses, they in the next upcoming semester student అనేవాడు చదవాల్సిన అవసరం లేదు. This is the advantage of MOOCs courses. సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఇంకా ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ క్లబ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అండ్ హౌ డస్ దే హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్? సో మా కాలేజ్లో స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ అనేది ఉందండి. స్టూడెంట్ కౌన్సిల్లో వేరే చాలా క్లబ్స్ ఉన్నాయి.
ఒకటి వచ్చి ఆర్ట్స్ క్లబ్ అని ఉంది, ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్ అని ఉంది, తర్వాత కల్చరల్ క్లబ్ ఉంది, మ్యూజిక్ క్లబ్ ఉంది. సో తర్వాత హ్యాకథాన్స్, టెక్నికల్ ఈవెంట్స్ అన్ని జరుపుకుందానికి కూడా టెక్నికల్ క్లబ్ ఉంది. సో పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి సో ఏ క్లబ్కైనా వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. సో ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో విల్ బీ హెల్పింగ్ అవుట్, ఫ్యాకల్టీ కూడా హెల్ప్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి. సో సక్సెస్ఫుల్గా ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అవర్స్, సో ఫ్రమ్ 2 o'clock అప్ టు 5 o'clock స్టూడెంట్స్ ఉండి ఏ క్లబ్స్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో ఆ క్లబ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి సో వాళ్ళ టాలెంట్స్ని ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్ వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. అండ్ సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్, ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ గురించి రైట్. ఎనీవే, మా కాలేజ్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా చెప్పాలి అంటే సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఉందండి. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో మనకేంటంటే ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంది. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్, ఇంక్యుబేషను, తర్వాత ఐఐసి యాక్టివిటీస్ అని ఉన్నాయి. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఏంటంటే ప్యూర్గా ఇప్పుడు ఏవైతే క్లబ్స్ అని చెప్పాను, సో క్లబ్స్ అనేటివి జనరల్గా స్టూడెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళ కళలను బట్టి వాళ్ళు వస్తుంటారు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి టెక్నికల్ క్లబ్స్, దట్ ఈస్ అది ఇన్నోవేషన్. సో స్టూడెంట్ ఎవరైనా ఐడియా ఉంది, సో ఐడియా ఉన్నప్పుడు ఆ ఐడియాని ఎక్కడ చెప్పాలి, ఎవరితో చెప్పాలి, సో దాన్ని బట్టి నాకేమన్నా అడ్వాంటేజ్ ఉందా ఆ ఐడియాని బట్టి. సో ఏమన్నా ప్రాజెక్ట్స్లో నేను బయట ఎంఎస్ఎంఈ అని ఉన్నాయి, సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ అండ్ మీడియం స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్. సో అందులో నేను పోవాలి, సో నేను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా నాకు డెవలప్ అవ్వాలి, సో ఈ 4 ఏళ్లలో నేను నా టాలెంట్ని చూపించుకోవాలి అన్నప్పుడు కూడా డెఫినెట్లీ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. సో ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో వీ హ్యావ్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి డాక్టరేట్స్ ఉన్నారు. సో ఆ డాక్టరేట్స్ అందరూ ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చి వాళ్ళ ఐడియాస్ని షేర్ చేస్తారో తప్పకుండా దాన్ని నెక్స్ట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో, తర్వాత రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చేదానికి కూడా సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇలా మనకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మనకు ఫండ్స్ వస్తాయి. సో దీన్ని పిల్లలు బాగా ఉపయోగించుకుంటారండి ఇక్కడ. సో ఫ్యాకల్టీ కూడా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ ఇచ్చినందుకు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మేనేజ్మెంట్కి వీ హ్యావ్ టు సే థ్యాంక్స్. సో నాట్ ఓన్లీ అకాడమిక్స్ కాకుండా అటానమస్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఊరికే చదివే కాకుండా డిఫరెంట్ క్లబ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత పిల్లవాడు డెవలప్ అయ్యేదానికి ఏ విధంగా అయినా డెవలప్ అవ్వచ్చు. అంటే వాడికి ఉన్న బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఇంట్రెస్ట్ డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్ కెన్ యూటిలైజ్ ద ఆపర్చునిటీ అండ్ హీ కెన్ డెవలప్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద 4 years అండ్ హీ కెన్ బికమ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. స్టూడెంట్ చదివే కాకుండా పర్సంటేజ్ ఒకటే కాకుండా కూడా సో అతను అన్ని విధాలుగా కూడా డెవలప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో మేనేజ్మెంట్కు తప్పకుండా మేము ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చినందుకు ఒక స్టూడెంట్కు, తర్వాత ఒక ఫ్యాకల్టీ డెవలప్ అయ్యేదానికి కూడా ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. రైట్, చూస్తున్నారు కదండి సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అకాడమిక్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో అదర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సార్ చెప్పినట్టుగా కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్, ఇంకా ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ క్లబ్స్ని ఏర్పాటు చేస్తూ మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో వచ్చే స్టూడెంట్స్ని కూడా ఒక మంచి ఎంటర్ప్రీనియర్స్గా ఫ్యూచర్లో అండ్ అలాగే మంచి జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా అందిస్తూ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు వన్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిందంటే ఏదో ఒక రకంగా హ్యాపీగా వాళ్ళ లైఫ్స్లో సెటిల్ అయ్యే విధంగా బ్యూటిఫుల్ కరికులం అండ్ యాక్టివిటీస్తో ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. సో మీరు కూడా ఇంజనీరింగ్లో బెస్ట్ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవాలి అంటే థింక్ అబౌట్ సెయింట్ పీటర్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్.